वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर कोलकाता किडनी इंस्टीट्यूट की ओर से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, जिसमें किडनी से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते खतरे और उससे बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने बताया कि किडनी की बीमारी आज एक गंभीर और तेजी से बढ़ती पब्लिक हेल्थ चिंता बनती जा रही है। अक्सर यह बीमारी बिना किसी स्पष्ट लक्षण के धीरे धीरे बढ़ती है और एडवांस स्टेज में जाकर ही इसका पता चलता है। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 850 मिलियन लोग किडनी से जुड़ी बीमारियों से प्रभावित हैं और करीब हर 10 में से एक वयस्क क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) से पीड़ित है। अनुमान है कि 2040 तक CKD दुनिया भर में जीवन के वर्षों के नुकसान का 5वां सबसे बड़ा कारण बन सकता है। ये स्थिति जागरूकता, समय पर जांच और शुरुआती उपचार की आवश्यकता को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। भारत में भी किडनी रोग की स्थिति चिंताजनक है। विशेषज्ञों के अनुसार देश में वयस्कों के बीच CKD का प्रसार 8% से 17% के बीच माना जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा और अस्वस्थ जीवनशैली है। अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल 2 लाख से अधिक नए मरीज एंड स्टेज किडनी डिजीज से ग्रसित होते हैं। इनमें से कई मरीजों को जीवित रहने के लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। इस अवसर पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से नियमित हेल्थ चेकअप कराने, संतुलित आहार लेने, ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित रखने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की। মানুষকে এটাই বলা যে কিডনি ডিজিজ একটা বড় বিপদ আমাদের বহু মানুষ এটাতে অ্যাফেক্টেড হবেন এবং এই চিকিৎসা পদ্ধতি খুব জটিল এবং ব্যয়সাপেক্ষ। সো আগে থেকে সাবধান হন। যদি আপনার ডায়াবেটিস থাকে, প্রেশার থাকে অথবা ফ্যামিলি ডিজিজ থাকে, আপনি সিম্পল 2-1টা টেস্ট, ব্লাডের ক্রিয়াটিনাইন, ইউরিন টেস্ট আর একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি করুন, ব্লাড প্রেশার চেক করুন। তাহলে অসুখটা তাড়াতাড়ি ধরা যেতে পারবে এবং আপনি এটার থেকে একটা বড় বিপদের হাত থেকে বাঁচতে পারবেন। সো অ্যাওয়্যার হন। কিডনি ডিজিজও একটা ডিজিজ, লাইক হার্ট ডিজিজ, ব্রেন ডিজিজ, নিউরোলজি ডিজিজ, রিউম্যাটিক ডিজিজ। ইট ইজ অলসো ডিজিজ এবং দ্যাট ইজ অফ গ্রেভ কনসিকুয়েন্সেস। না, আমরা তো যেটা বলেইছি যে আপনি যদি যেরকম ডায়াবেটিক, হাইপারটেনশন, ফ্যামিলি ডিজিজ ইত্যাদি ইত্যাদি থাকুক, তাহলে পরে আপনি অন্তত একবার চেক আপ করান, অথবা বয়স যদি 40 পেরিয়ে গিয়ে থাকে একবার চেক আপ করান। যে চেক আপটা কিডনি ডিজিজের মতন করে একটা হয়, তার মধ্যে যে এক্সট্রা 2-1টা টেস্ট করতে হয়, আমরা বললাম ইউরিনের অ্যালবুমিন টেস্ট অথবা রক্তের ক্রিয়াটিনিন, ব্লাড প্রেশার চেক করুন। যদি এগুলো কিছু পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু সাবধান হয়ে যান আগে। এই অসুখ খুব স্লো, আস্তে আস্তে বাড়ে, প্রচুর ওষুধপত্র অ্যাভেলেবেল আছে এবং এটা যদি সময় মতন আপনি নিতে পারেন তাহলে যে অসুখটা এন্ড স্টেজ ডিজিজে 2 বছরে পৌঁছতো সে কিন্তু 5 বছর 6 বছর পৌঁছবে বা নাও পৌঁছাতে পারে। Dr. Anirudh Datta, and I'm an associate consultant in Kolkata Kidney Institute. So, caring for people and caring for the planet, which is the theme for this year, it essentially incorporates the fact that the existence of people and the planet are combined in a synergistic symbiotic relationship. That for caring for the people, we need to actually protect the planet as well, because healthcare itself has certain negative impacts on your environment. So, while we are caring for our people, our notion and at least our direction of preventive, our direction should be modified, our direction should change towards preventive care rather than curative approach. So further and further promotion of this preventive care, further detection by increasing screenings and promoting this awareness that the patient and the people around should actually voluntarily go and get themselves checked for whether they have any kind of risk factors for kidney diseases or whether they already have certain kind of pre-existing kidney diseases. That will actually help for the betterment of this entire conditions. আমি ডক্টর অভিষেক নস্কর, অ্যাসোসিয়েট কনসালটেন্ট, কলকাতা কিডনি ইনস্টিটিউট। আজকের যে কিডনি ডেতে আমাদের একটা অ্যাওয়ারনেস জেনারেশন প্রোগ্রাম, মানে এই যে কিডনির যে রোগটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে খুব অ্যাডভান্স স্টেজে ধরা পড়ে এবং যার ধরা পড়েছে সেই রোগী তখন বা সেই মানুষের তখন খুব অবাক লাগে যে হ্যাঁ, এই তো আমি কাল অবধি অফিস করেছি, আজকে ডাক্তারবাবু বলছেন যে আমার ডায়ালিসিস করতে হবে। স্পেশালি যাদের কোনো খুব অসুবিধা হয় না, হয়তো হালকা পা ফোলা বা একটু খেতে অসুবিধা হচ্ছে বা কারো একটু বমি হচ্ছে, কিন্তু ক্রিয়াটিনিন দেখা যাচ্ছে 10 হয়ে গেছে। তো সেই ক্ষেত্রে সেই জায়গাটায় অবধি যাতে পৌঁছানোর আগে ধরা যায়, সেটাই আমাদের অ্যাওয়ারনেস জেনারেশনের জন্যই আজকের ডেটার সেলিব্রেশন। তো এটাই বলবো যে যদি কারো খুব কম বয়সে, মানে 40-40-এর কমে হচ্ছে প্রেশার ধরা পড়ছে, তার বাড়ির দিকে দেখা যাবে বাড়ির বাবা মায়ের প্রেশার নেই, সেই ক্ষেত্রে একই সময় যখন নাকি ধরা পড়ছে প্রেশারটা, একই সঙ্গে একটা ইউরিন টেস্ট, একটা ক্রিয়াটিন টেস্ট যেন করে নেওয়া হয়, আর তার সঙ্গে একটা ইসিজি।
এইগুলো যদি করা হয়। আর একটা হচ্ছে যাদের বাড়িতে কিডনির রোগ আছে, যেটা ডক্টর প্রতীক দাস স্যার বললেন, যে যখন নাকি বাড়িতে কারো কিডনির রোগ থাকছে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তার অ্যাটলিস্ট ইয়ারলি, সে যদি অ্যাট রিস্ক পেশেন্ট হয়ে গেল, সে তার বাড়িতে তার বাবা বা মা বা কারো ভাই বোনের কিডনির রোগ আছে, তাকে ইয়ারলি অ্যাটলিস্ট একবার অন্তত ক্রিয়াটিনিনটা এবং রেনাল ফাংশন টেস্টের মধ্যে যে পড়ে, অ্যাটলিস্ট একটা ক্রিয়াটিন আর একটা ইউরিন রুটিন টেস্ট, যে প্রোটিন বেরোচ্ছে কিনা বা কোনো আরবিসি বেরোচ্ছে কিনা দেখে নেওয়া, এটা খুব জরুরি।